اللہ اکبر صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. جناب بچوں کے ساتھ یعنی ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چاند اور تارے، اور یہ ہیں مہمان ہمارے، اور ہم سب جناب حج بیت اللہ کے تعلق سے ان مقامات کا یعنی ان مقدس مقامات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہیں نسبت حاصل ہے اللہ کے پیاروں سے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندوں سے. اور ہم ان تمام پیارے پیارے بچوں کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا اتنے ٹھیک ہیں؟ تھوڑا زیادہ ٹھیک ہیں یا صحیح ٹھیک ہیں؟ بس کم ٹھیک ہیں؟ نہیں زیادہ ٹھیک ہے. اچھا زیادہ ٹھیک ہے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ سب چیزیں باتیں سمجھ آ رہی ہیں جو میں بتا رہی ہوں؟ مقدس مقامات کا ذکر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. مقدس کسے کہتے ہیں؟ مقدس اسے کہتے ہیں جو اللہ کی پاک جگہ. مقدس یعنی ہاں کیا کہہ رہے ہیں بتائیے؟ مقدس اللہ تعالیٰ کے پاک جگہ. دیکھیں مقدس یعنی پاک جگہ، اور مقدس جسے پاک کیا گیا کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ. ہاں مقدس مقامات وہ پلیسز، وہ مقامات کے جنہیں نسبت اللہ کے پیاروں سے ہے، اور اللہ کے پیاروں کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات کو عزت دی، فضیلت بخشی اور پاک کر دیا، مقدس بنا دیا. ٹھیک ہے، یعنی جسے پاک کیا گیا، جسے پاک کیا گیا. جی تو آج ہم کون سے مقدس مقام کا ذکر کر رہے ہیں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں مقام ابراہیم کے تعلق سے. مقام جگہ، پلیس. ٹھیک ہے، اور مقام ابراہیم کے بارے میں کہنا چاہوں گا جی کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اور وہیں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. جی مقام ابراہیم وہ پلیس ہے ویئر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اینڈ بلڈ ہولی کعبہ. اور جب میں پچھلے سال گیا تھا تو مکے میں نا مجھے مما نے دکھایا تھا کہ یہ دیکھو یہ مقام ابراہیم. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس میں پیروں کے نشان بنے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. جی 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 بالکل سمجھ آ رہی ہے بچوں. تو جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے یعنی ویئر ہی اسٹوڈ اینڈ بلڈ ہولی کعبہ، اور خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، بنایا. کس کے آرڈر پہ، کس کے حکم پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ. ہوا یہ بچوں میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے. فرشتوں کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کیا آیا؟ ایک طوفان آیا. ٹھیک ہے، اور جب نور نہیں پانی سے آئے نا، یعنی سمندری یعنی پانی تھا، یعنی واٹر ایوری ویئر ہے نا. اور جب
طوفان آ گیا تو سب چیزیں کیا ہو گئی, پانی اپنے ساتھ سب بہا کے لے گیا. جی. پانی ایک بہت بڑی پاور ہے, اللہ نے اس کو پاور دی ہے, وہ اپنے ساتھ سب بہا کے لے گیا. ٹھیک ہے, جی. تو اب خانہ کعبہ کو حضرت کیا ہونا تھا, ابراہیم اور دوبارہ سے حضرت تعمیر ہونا اسماعیل تھا. نے تعمیر اللہ کا گھر ہے بھائی, خانہ خدا ہے, اللہ تبارک و تعالی یعنی کعبہ مشرفہ ہے, میں نے بتایا تھا سینٹر آف دی ورلڈ ہے, اور اس کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو دنیا میں تعمیر کیا گیا وہ کیا ہے, خانہ کعبہ. تو اب اس کی دوبارہ سے تعمیر ہونا بہت زیادہ کیا تھی, ضروری تھی. تو اللہ نے کس کو حکم دیا کہ میں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا. حضرت ابراہیم کے جو صاحبزادے ہیں, جو بیٹے ہیں, وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا بچوں کہ جب تعمیر کا وقت آیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جبل دنیا کا پہلا پہاڑ, نام بتایا تھا میں نے کون سا ہے, جبل ابو قبیس. کیا نام ہے, جبل ابو قبیس. تو جبل ابو قبیس پہ یعنی جب پانی بہا کے لے گیا تھا نا, جب طوفان نوح آیا, تو جو دو جنت کے یاقوت ہیں, کون سے پتھروں کا میں نے بتایا تھا, دو جنتی پتھر یعنی سٹونز آف ہیون جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ بھیجے, وہ کون سے ہیں, ایک حجر اور دوسرا رکن رکن یمانی, تو جنت کا دروازہ ہے پتھر. دوسرا کون سا آیا تھا, مقام ابراہیم. ہاں وہ بھی پتھر ہے بہرحال, لیکن یہ جو میں اس کا ذکر کر رہی ہوں وہ کون سا ہے, مقام ابراہیم. اب یہ جو مقام, وہ پہلے وہی تھا, اب یہ مقام ابراہیم کی بات ہو رہی ہے. یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ کون سا پتھر ہے, جنت کا پتھر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں جو پتھر ہیں, یہ مقام ابراہیم کب بنا, جب اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اب یہ دونوں پتھر کہاں محفوظ ہو گئے اللہ کے حکم سے, جبل ابو قبیس میں. اب حضرت جبریل آئے. حضرت جبریل کون, فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پہ آئے, فرشتوں کے سردار, ملائکہ کے سردار, وہ آئے اور انہوں نے, کیونکہ حضرت ابراہیم نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ایک ایسا پتھر ارینج کیجئے تاکہ میں اس پہ کھڑا ہوں, کیونکہ تھوڑی ہائٹ مل جائے گی نا, سمجھ آ رہی ہے میری بات, تھوڑی ہائٹ مل جائے گی, کیونکہ خانہ کعبہ کی جو ہائٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 55 فیٹس ہوگی, آپ سمجھ لو اتنا اونچا ہے, 55 فٹ سے بھی اوپر تقریباً اتنا اونچا ہے نا وہ. تو ان کو تعمیر کرنا تھا تو ان کو ہائٹ چاہیے تھی, تو اس ہائٹ کے لیے آپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹے آپ نا کوئی پتھر ارینج کر کے لائیں. تو وہ جبل ابو قبیس کی جانب گئے. اب جبل ابو قبیس جو ہے, جیسے میں نے بتایا دنیا کا پہلا پہاڑ جو ہے, وہاں پہ حضرت جبریل ملے ان کو. تو جبریل امی جب ان کو ملتے ہیں تو وہ انہیں نشاندہی کرتے ہیں کہ بھئی یہاں جو ہے وہ جنت کے دو پتھر موجود ہیں. سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی, ہاں وہ جنت کے دو پتھر. پہلا پتھر حضرت جب واپس وہ لے کر آئے تو جو پہلا پتھر ہے وہ خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا, لگایا گیا اللہ کے حکم سے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے, وہ کون سا ہے, حجر اسود. ہاں, اسٹون آف ہیون, بلیک اسٹون, حجر اسود جس کے گرد چاندی کا ہالہ ہے, وہ کہاں لگایا گیا, میں نے بتایا تھا قدرے لیفٹ سائڈ پہ. جی, ایک کیوب ہے نا خانہ کعبہ جو ہے, اس کے 4 کارنرز ہیں, بتایا تھا. تو اس میں قدرے یعنی جو باب کعبہ ہے جو کہ 2.13 میٹر اوپر ہے زمین سے, اس کے تھوڑے سے لیفٹ سائڈ پہ حجر اسود کو نصب کیا گیا. یہ بتایا تھا میں نے, سمجھ آ گئی تھی یہاں تک بات. اب جو حجر اسود لگایا گیا وہ جنت کا پتھر جو کہ کہاں پہ محفوظ تھا طوفان نوح کے بعد, جبل ابو قبیس میں, وہ وہاں لگا دیا گیا لیفٹ سائڈ میں. اب جو دوسرا پتھر ہے وہ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایز اے لفٹ, ایلیویٹر, یا جو آپ نے کبھی کوئی بلڈنگ تعمیر ہوتے ہوئے دیکھی ہے جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے ورک ان پروگریس, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا ایریا کہ جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہو, ہے نا, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہوسٹ یوز ہوتی ہیں, لفٹس, ایلیویٹرز, ہے نا, یعنی ٹو کیری لوڈز, یعنی وہ کیا کرتی ہیں جو وزن ہوتا ہے, ہاں وہ وزن لے کے, لفٹ سمجھ لو, نیچے لے کے آتے ہیں پھر اوپر لے کے جاتے ہیں, کیونکہ مختلف منزلوں پہ جو ہے وہ تعمیراتی کام جاری ہوتا ہے. نہیں سمجھ آ رہا, مشکل تو نہیں لگ رہا, آسان لگ رہا ہے نا. تو ہاں, اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ہوئسٹ کی طرح یا لفٹ اور ایلیویٹر کی طرح اوپر ہوتا پھر نیچے ہوتا. کہو سبحان اللہ, کہنا تھا تم نے کنجوسی کی, میرے کہنے پہ کہا تم نے, ہے. تو جب آپ اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تو وہ ایک لفٹ کی طرح بلند ہو جاتا پتھر, ٹھیک ہے, پتھر ویسے مذکر کا صیغہ لگے گا تو پتھر وہ بلند ہو جاتا, اور آپ جو ہے وہ اینٹیں
लगाते चले जाते, यानी तामीर कर रहे थे ना, ही वॉज बिल्डिंग जी काबा मुशर्रफा, है ना भाई। तो जब वो पत्थर लगाते जाते थे और वो जो पत्थर है वो लिफ्ट की तरह ऊपर होता था, फिर जब आपको नीचे आना होता था तो अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर, कहो सुभान अल्लाह, सुभान हाँ। और इस तरह उस पत्थर पे कि जिसपे आपके दोनों जो कदमे मुबारक के जो निशान है, आप जाके देखो एक गोल्डन कलर का क्यूबिकल जी, है, जी। है ना, देखा है, जो कि आप हजर अस्वद से, जब आप बाबे काबा है ये हजर अस्वद है, यहाँ से आप जब आगे आते हैं तो उसके बिल मुकाबिल यानी उसके रूबरू, उसके सामने जो है वो आपको क्या नजर आता है? गेट के सामने हाँ हाँ, बाबे काबा के सामने क्या नजर आता है? मकामे इब्राहिम मकामे इब्राहिम तो जो मकाम इब्राहिम है वो यादगार है अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के खलील, अल्लाह के नबी हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जहाँ पे वो पत्थर है कि जिस पत्थर पे आप खड़े होते थे और खाने काबा की तामीर करते फरमाते थे, जिस पत्थर की निशानदेही हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाई थी हजरत इस्माइल को, और वो पत्थर लेके आए। एक और बात जो है वो मनकूल है कि उसी पत्थर पे खड़े होके जब काबा यानी तामीर हो गया तो उसी पत्थर पे खड़े होके हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज बैतुल्लाह के लिए भी बुलाया था। यानी मैंने बताया था ना, हज क्या है? किसी मुअज्जम शय का इरादा करना। वो मुअज्जम चीज क्या है? अल्लाह के घर का तवाफ करना, मनासिक हज, अफ़आले हज अदा करना। तो उसी पत्थर पे खड़े होके फिर आपने, यानी आप इतने बुलंद हो गए उस वक्त, तो देवर यानी नो माइक, ठीक है, कोई लिफ्ट्स नहीं थी, कोई एलिवेटर्स नहीं थी, लेकिन उस वक्त आप उस पत्थर पे खड़े होते हैं और आप पूरे मक्का को जो है वो ऐलान कर रहे हैं, आप बुला रहे हैं और सब आए। इसका मतलब उनकी आवाज वहां तक पहुंची। पहुंचाने वाला कौन? अल्लाह ताला। और जब अल्लाह कोई चीज करना चाहता है, कहता है हो जा, तो वो चीज हाँ, सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। अब समझ आया सब कुछ? कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? हज इस्लाम का इम्पोर्टेंट पिलर है जिस पर इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी होती है। शाबाश, कहो सुभान अल्लाह। सुभान, भाई वहां से भी सुभान अल्लाह की आवाज आ रही है। आ जाओ भाई, आप जल्दी से आ जाओ। ये कौन प्यारा सा बच्चा है? जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई। ये तो सुहान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए भाई, जल्दी से आइए, मेरे पास आइए। अच्छा ये बताइए कि आप हमें माइक दीजिएगा बेटा, आप हमें क्या सुनाएंगे? आप चांद और तारे में आए हैं? क्या सुनाएंगे आप? कलमा आता है आपको? जल्दी बताओ। माइक ही अच्छा लग रहा है, उसको खा जाएगा भाई वो माइक है भाई। है भाई, बच्चों को मजा आ गया ही। चलो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है जुहान, बहुत शुक्रिया आपका भाई, जुहान ने हमें ज्वाइन किया। बच्चों सुभान अल्लाह कह दें, वापस जाएं। वापस जा सकते हैं आप अम्मा के पास। थैंक यू फॉर कमिंग। सुभान अल्लाह। मैं आपको मन का बच सुनाना चाहती अच्छा सुनाइए, चले। मंजर फिजाए दहार में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज़ के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली सुभान का अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। इनको माइक दीजिए। आप क्या कहना चाह रही हैं? तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफल पढ़ने का हुक्म है। शाबाश शाबाश भाई, क्या बात है। कुरान में इसका जिक्र भी आता है ना, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, है ना, कि वहाँ पे मुसल्ला, उसको मुसल्ला बनाओ उस जगह को, ठीक है। और आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। मकाम इब्राहिमी से मुराद वो पत्थर है कि जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशानात हैं। जी, आपके कदमे मुबारक, आपके पाँव के, कदमों के, पैरों के निशान मौजूद हैं, आपके फुट प्रिंट्स मौजूद हैं, ठीक है, उस पत्थर पे। और आप कुछ कहना चाहते हो? जी कहो। मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जो बैतुल्लाह की तामीर के वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कद से ऊंची इमारत जो ईंटें हैं ना, उसको लगाने के लिए इस्तेमाल किया था। हाँ, क्योंकि वो लिफ्ट बन गया था ना। अल्लाह, जैसे अभी हमने जिक्र भी किया ना कि अल्लाह जब चाहता है जो काम करवाना, तो वो, अब देखो आज जो है वो तरक्की हुई और आज लिफ्ट मौजूद है। हम जगह जगह देखते हैं तामीराती काम जहाँ जारी होता है, लेकिन उस वक्त जो है वो अक्ल को दंग कर देने वाली बात थी। ऐसी चीज कि जो अक्ल को दंग कर दे वो क्या कहलाती है? मोजिजा, आजिज कर दे कि ये कैसे, अक्ल की रसाई वहां तक नहीं होती। लेकिन अल्लाह जब कुछ काम करना चाहता है तो वो काम हो जाता है। इस तरह से तामीर आपने फरमाई। जी। जब अल्लाह ताला कौन कहते हैं
तो सारी चीजें हो जाती। सुभान अल्लाह कहो भाई, सुभान अल्लाह। तो मकाम इब्राहिम वो जगह है, वो प्लेस है, मुक़द्दस मकामात का हम इसमें इस बैठक में नशिस्त में जिक्र कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो ये भी वो मकाम है कि जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं। इस मकाम को निस्बत किससे हासिल है? अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जो कि जद है ना, वो जद हैं किसके? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जी, हमें इब्राहिम से मुराद वो पत्थर है जिस पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशानात थे। पत्थर पे है पहले, पत्थर, हाँ पत्थर है, ठीक है, जिस पे आपके कदमों के निशान मौजूद हैं। और ये भी बच्चों जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। समझ आ रही है? ये जन्नत के क्या है जी। अब आप देखो ये कितनी मुबारक जगह है, मस्जिदुल हराम। वहाँ हम जाते हैं, हमें जन्नत के दरवाजे, जन्नत के याकूत यानी हजर अस्वद, रुकन यमानी, ठीक है, और ये मकाम इब्राहिम, ये सब हमें दुनिया में नज़र आ रहे हैं। तो ये भी तो अल्लाह का करम है ना, उसका फजल है ना कि उसने दुनिया में भी जन्नत की चीज़ों को हमें दिखाया। और जो वहाँ जाता है वो कितना खुश नसीब है कि उसे उन मकामात का दीदार नसीब हुआ है। और जब वो इस्तिलाम कर रहा है या जब वो बोसे ले रहा है हजर अस्वद के या रुकन यमानी के पास से, जब वो इस्तिलाम कर रहा है तो वो उन अदाओं को दोहरा रहा है जो अल्लाह के प्यारों ने बिलखुसूस ताजदार रिसालत, शहनशाह नबूवत, मुहसिन इंसानियत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा है ना। हुजूर भी तो मुल्तज़म से चिमट के आपने दुआएं की थी ना, हुजूर ने भी तो इस्तिलाम फरमाया था ना। हमने कैसे सीखा? हुजूर ने हमें सिखाया, हुजूर ने सहाबा को करके बताया, है ना भाई। हुजूर ने हज फरमाया, हुजूर ने उम्रा फरमाया, तो हमें पता चला ना कि तवाफ कैसे करना है, ठीक है। ये सब बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तमाम मुसलमान पूरी दुनिया को हज और उम्रा, बाकी तमाम चीजें जो हम नहीं कर सकते थे, तो वो सब सिखाया। हाँ भाई, तो सब सिखा दिया है। और मैं एक और बात बताऊं आपको, हजर अस्वद के ताल्लुक से भी ये बात है, अपने गिरा से बांध लो, याद रखो, दोस्तों से शेयर करो। वो इसलिए कि देखो हम उल्टी सीधी बातें और लड़ाई झगड़े और उसने ये कह दिया तुमसे, या क्लास में जब होते हैं बुली करते हैं एक दूसरे को ना, ये सब नहीं करना। अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी है, दोस्तों का ख्याल करना है, ठीक है। और दोस्तों को एक अच्छी बात बताओगे ना, वो सदका बन जाता है, यानी सदका यानी भलाई, नेकी, और नेकी पे सवाब का तरत्तुब होता है, सवाब हासिल होता है। तो बच्चों अच्छी बात करो तो सवाब मिलेगा, बुरी बात करोगे तो अल्लाह नाराज होगा। तो क्या करें, अल्लाह की नाराजी मोल ले लें? थोड़ी देर के मजे के लिए तफरी, बोले जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट मम्मा, वी वर जस्ट हैविंग फन। नहीं, ये फन नहीं है, आप अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही बात? आ रही है? तो हमें वो काम नहीं करना बेटा जिससे अल्लाह खफा हो, अल्लाह की नाराजी मोल नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये जन्नत के याकूतों में से एक है, और ये कुर्ब क़यामत हजर अस्वद भी, और ये भी यानी मकाम इब्राहिम का जो पत्थर है, इसको उठा लिया जाएगा। और ये हजर अस्वद भी और मकाम इब्राहिम भी रोज़े क़यामत साहिबाने ईमान के ईमान की गवाही देगा। कहो सुभान अल्लाह। तो हमें वहाँ जब जाओ ना, जब ज़ियारत के लिए अल्लाह पाक लेके जाए इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक बच्चों आपको भी, आपके प्यारों को भी, आपके वालिदैन को भी, जो जो इस वक्त हमें देख रहा है, जो जो यहाँ मौजूद है, सबको बाअदब हाज़री जो है वो बार बार नसीब हो और ये शरफ़ मिले। और जब वहाँ जाएँ तो फिर लम्हा ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि काबतुल्लाह शरीफ को तो देखते रहना भी इबादत है। 20 नेकियाँ उनको भी, जो 120 रहमतें नाजिल होती हैं, उनमें से 20 सिर्फ उनको मिलती रहती हैं जो सिर्फ तकते रहते हैं खाने खुदा को, काबा मुशर्रफा को। कोई कमी रह गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाए, और ARYQ TV की हमारी पूरी टीम की इस सही, इस काविश को, इस कोशिश को, इस एफर्ट को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरी जानिब से फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हसन हमें आखिर में एक कलाम सुनाते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा। तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया, ना शुक्र किया, ना शुक्र किया। तूने और दिया देता ही गया, तूने और दिया देता ही गया। मुँह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया। मेरी अगली नजर सितारों पर,
ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی